जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम भगवान नेमिनाथ जी के वार्षिक पंचकल्याणक एवं समवशरण स्वरूप महारथ यात्रा महोत्सव में। दर्शकों, कर्नाटक के श्री क्षेत्र श्रवणबेल गोला स्थित भंडारी बस्दी में 31 मार्च से 14 अप्रैल 2025 तक श्री 1008 भगवान नेमिनाथ जी के वार्षिक पंचकल्याणक एवं समवशरण स्वरूप महारथ यात्रा महोत्सव का आयोजन चल रहा है, जो प्रत्येक वर्ष की भांति लोक कल्याणार्थ हेतु आयोजित किया जा रहा है। तो आइए दर्शकों, हम आपको आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से क्रमानुसार संपूर्ण कार्यक्रम के दृश्यों का अवलोकन करा रहे हैं। धर्मं सूक्ति सुधात चैत्यमकिलं चैत्यालयं सालयं प्रोक्तं च प्रविदं चतुर्विधं पूर्णं तु ते मङ्गलम् आयां सपूज्य सज्जनपते सम्भेद शैलोर्हताम् शेषाणामपि चोद्ययन्त शिखरे सप्तैते सकलार्पिता गुणदीपा यः स्वस्निश्चैस्तु यज्जः सोमा सौम्यत्व योगद्रविरचत तेजसः सन्निधान विश्वात्मा विश्वचक्षुभितरत भरतां मंगलम श्री जिनेशः एक कर्ता जगतामनेकपुण्यनमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं पूजा प्रजगपितुमः चलत्पुष्पाञ्जलिर्वपामि स्वाहा क्षेत्रं केऽस्मिन् परिपालयन्तं विज्ञानशेषमपसारयन्तं वैश्वानराशापरिकल्पितेन श्रीक्षेत्रपादं बलिनाभिनमामि ओम ह्रीं क्षेत्रभूतो भव वसुतोः क्षेत्रपाल देवाय दिव्या इदं अर्घ्यं पाद्यं जलं गन्धं अक्षतान्न पुष्पं चरं दीपं धूपं फलं स्वस्तिकं यज्ञभागं त्यजामहि प्रतिगृहितानिति स्वाहा क्षेत्रपाल देवाय दिव्या अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा देवमकरस्य कृपोपकारं प्रागेव वास्तुविधिकल्पित यज्ञभागं येषां स्वयं प्रचोदयामि ओम ह्रीं वास्तुकुमारदेवात्र आगत्य सम्मोषतु अत्रातिष्ठतु मनसंहितो भव वसुतो वास्तुकुमारदेवाय दिव्यामि प्रतिगृहतां ते स्वाहा वास्तुकुमारदेवाय दिव्या अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा शान्तिं शान्तिदारां करो दिव्या पुष्पाणि प्रतिगृहतां ते स्वाहा अग्निकुमार देवाय दिव्या अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा धर्पमग्नः स्वाहा धर्मं ब्रह्म अनादिशो धर्पकन्दां नमस्ते ओम ह्रीं इंद्र अग्नि यम नैऋत वरुण वायु कुबेर ईशान शेषेतांशादेह दश दिक्पालक देवाय दिव्या दश दर्भं स्वापयेत् स्वाहा ओम ह्रीं पादप्रक्षालनं करोमि स्वाहा ओम ह्रीं श्रीलेखनं करोमि स्वाहा ओम ह्रीं धात्रे विष्णु श्रीपादं सृष्ट्वा परम पूज्य स्वस्ति श्रीमत् आभ्यर्थना चारुके चाचार्य बलिया भट्टार्क पट्टाचार्य बलस्वामी चरण कन्विग्रह सर्वांग दिव्य महान कुरुकुल आदित्यादि नवग्रह दोष शांतिं कुरुकुल सर्व दोष शांतिं कुरुकुल दिव्य महा अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा दिव्य महा अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा शांतिं शांतिदारां करो दिव्या सुरासुरार्कं जनमर्पयामि ओम ह्रीं श्रीमते परम पूज्य आचार्य श्री नीलचंद्राचार्य चरणकमलेभ्यो दिव्यमः अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा संसार संतापा बुद्धे बप्पातु जनीश्वरस्य भगवान् सहस्रावतीनां सभां
श्रीनाथयोगित्वसुलभः नमे निर्मलसफलपानन्तधर्मः चन्द्रार्कवशान्तिकन्तो सुसिमतिसिरिदीशितलवासपूज्यः मल्लि श्रेयं सुपारिस्वो ज्वलते जयास्वस्ति श्रीमद्राजगुरुमण्डलाचार्यवर्य महाभगवतीश्वरधर्मपितामहः सकलमुद्भजनचक्रवर्तिगणं पुष्पजगतकुन्दकुन्दानि ऋषिगणाग्रगण्यधरं पुष्पमाण्डविदेवलब्धबलप्रसन्नकरं चमुण्डराकादाचिकाद्यनीकदुर्गाविराजमानोदरं बल्लालङ्कृतमप्प नेश धर्म क्षत्रिय धर्म मुनि आर्काष्टार्क्षार्कರಿಗೆ ಸರ್ವೋದಿಕ್ ನಾಪದ್ರ ಶಾಂತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುಜಿನ ಸೆಗಂಧೋರಿಕಮಿನಿ ಸಂದೇಹ ಪವಿತ್ರಿ ಕೃತೋತ್ತಮಂಗಳಿನಿ ಸೀದ ನಿಶ್ಚಿದೀಯ ಶ್ರೀಮದ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಚಾಲುಕೀರ್ತಿ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಚರಣಗರ್ ದೇವರ ಪುಣ್ಯಾಂತಿನಿ ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸರ್ಗದಿಗ ನಮಸ್ಕಾರ ದಿವ್ಯ ಸರ್ವ ಶಾಂತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ವ ಶಾಂತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ಶ್ರೀಮದ कर्मयोग चारुके चरण कमलेभ्यो जलेन पादप्रक्षालनं करोमि जलेन पादप्रक्षालनं करोमि श्री गुरु मुनिनाथ में दिव्य चरण पूजित देवा पावन गंगेय तिಳಿ जल बेरेदु सन्मति बेडु तनिरुव दिव्य चरण पूजित देवा श्री गुरु मुनिनाथ ने दिव्य चरण जगद्गुरु कर्मयोगी अध्यात्म योगी चारुकीर्ति पंडिताचार्य स्वामी चरण कमलेभ्यो दिव्या जलं समर्पयामि स्वाहा। दिव्य चरण पूजित देवा ओम ब्रूं परम पूज्य जगद्गुरु कर्मयोगी
आध्यात्म योगी चारुकीर्ति पंडिताचार्य वर्य स्वामी चरण कमलेभ्यो दिव्या चंदनं समर्पयामि स्वाहा देवा ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಯ ಸುಮಗಳನ್ನರ್ಚಿಸಿ ನಿಮ್ಮಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ದೇವಾ ಧರ್ಮದ ಕಂಪನು ಪಸರಿಸಿ ಕರುಣಿಸು ಧರ್ಮದ ಕಂಪನು ಪಸರಿಸಿ ಕರುಣಿಸು ಚಾರುಕೀರ್ತೀಶ್ವರ ದೇವ ದಿವ್ಯ ಶರಣವ ಪೂಜಿತ ದೇವಾ ಶ್ರೀ ಗುರು ಮುನಿನಾಥನೇ ದಿವ್ಯ ಚರಣವ ಪೂಜಿತ ದೇವಾ ओम ब्रूम परम पूज्य जगद्गुरु कर्मयोगी अध्यात्म योगी चारुकीर्ति पंडिताचार्य वर्य स्वामी चरण कमलेभ्यो दिव्या पुष्पं निर्वपामि स्वाहा गैवे उत्पद शरदिह मोक्ष सुतत्व अर्चिसि सेवय गैवे तुष्टिय जीवन करुणिसि सलहु तुष्टिय जीवन करुणिसि सलहु चारुकीर्तीश्वर देव दिव्य चरणव पूजित देवा श्री गुरु मुनिनाथने दिव्य चरणव पूजित देवा ओम ब्रूम परम पूज्य जगद्गुरु कर्मयोगी अध्यात्म योगी चारुकीर्ति पंडिताचार्य वर्य स्वामी चरण कमलेभ्यो दिव्य ज्योतिಯ ಬೆಳಗುವೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯ ಕರುಣಿಸಿ ಸಲಹು ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯ ಕರುಣಿಸಿ ಸಲಹು ಚಾರುಕೀರ್ತೀಶ್ವರ ದೇವ ದಿವ್ಯ ಚರಣವ ಪೂಜಿತ ದೇವಾ श्री गुरु मुनिनाथने दिव्य चरणव पूजित देवा ओम ब्रूम परम पूज्य जगद्गुरु कर्मयोगी अध्यात्म योगी चारुकीर्ति पंडिताचार्य वर्य स्वामी चरण कमलेभ्यो दिव्या दीपं समर्पयामि स्वाहा मलयज चंदन गोकुल विश्वित धूपार्चनयनु गैवे अष्टकर्मंगल हरिसुत सलहु अष्टकर्मंगल हरिसुत सलहु चारुकीर्तीश्वर देव दिव्य चरणव पूजित देवा श्री गुरु मुनिनाथने दिव्य चरणव पूजित देवा ओम ब्रूम परम पूज्य जगद्गुरु कर्मयोगी अध्यात्म योगी चारुकीर्ति पंडिताचार्य वर्य स्वामी चरण कमलेभ्यो दिव्या धूपं समर्पयामि स्वाहा फलम अर्चित निम्मय पदके काव्य फलंगल करुणिसि सलहु काव्य फलंगल करुणिसि सलहु चारुकीर्तीश्वर देव दिव्य चरणव पूजित देवा श्री गुरु मुनिनाथने करुणिसु चारुकीर्तीश्वर देव दिव्य चरणव पूजित देवा श्री गुरु मुनिनाथने दिव्य चरणव पूजित देवा ओम ब्रूम परम पूज्य जगद्गुरु कर्मयोगी अध्यात्म योगी चारुकीर्ति पंडिताचार्य वर्य स्वामी चरण कमलेभ्यो दिव्या अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा करुणिसु जनतेगे चारुकीर्तीश्वर देव दिव्य चरणव पूजित देवा श्री गुरु मुनिनाथने दिव्य चरणव पूजित देवा ओम ब्रूम परम पूज्य
जगद्गुरु कर्मयोगी अध्यात्म योगी चारु कीर्ति पंडिताचार्य गुरु स्वामी चलुगण दिव्या शांतिदारा प्रेम स्वाहा ದಬಿತ ಸುಮಗಳ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತಲಿರುವೆ ಶ್ವೇತ ಸುವರ್ಣದ ವಿಧ ಸುಮಗಳ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತಲಿರುವೆ ಸಂಪದವಿಯುತ ಸಲಹುತ್ತಲೆಮ್ಮನು ಸಂಪದವಿಯುತ ಸಲಹುತ್ತಲೆಮ್ಮನು ಚಾರು ಕೀರ್ತೀಶ್ವರ ದೇವ श्री गुरु मुनिनाथने दिव्य चरणव पूजिते देवा ओम ब्रह्म परम पूज्य जगद्गुरु कर्मयोगी अध्यात्म योगी चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य स्वामी चरण कमलेभ्यो दिव्या पुष्पांजलिं समर्पयामि स्वाहा जय 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 जीव दया पर भव्य गुणाग्र जय जय चामुंडराय स्थापित पीठ जय जय गंगा वंश दोरे घोषित पीठ जय जय बल्लाळरायन जीव रक्षक जय जय पृथ्वी विकारक रक्षक भव्य जय जय भद्रबाहु गच्छ कुंद कुंदान्वय जय जय देशीय गणस्थित शोभित पीठ जय जय कुष्मांडिनी देवी लब्ध प्रसन्न जय जय भुजबली सेवित त्याग पीठ जय जय चतुर्विध दान सेवा तत्पर जय 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 सुवर्ण पादुका पिंची धारक जय 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 गुरुवर श्वेत चत्रादित शोभित राजपीठ नमो जय जय सुर नर वंदित पूजित भद्रपीठ स्थित वंद्य नमो ओम ह्रीं स्वस्ति श्रीपद जगद्गुरु कर्मयोगी आध्यात्म योगी चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य स्वामी चरण कमलेभ्यो दिव्या जय मालार्घ्यं समर्पयामि स्वाहा ಆಮೇಲೆ ಕಳ್ಳಬೆಳಪುವಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಬೆಳಗುಳ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಬಂತು, ಶ್ರಮ ಬೆಳಗುಳ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸಾಮ್ರಾಟನಾದಂತಹ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಈ ಒಂದು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನಿಂದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಬೆಟ್ಟ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಾರುಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಾರುಗಿರಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಾರುಗಿರಿ ಚಾರುಗಿರಿ ಚಾರುಗಿರಿ.
परम पूज्य प्रातस्मरणीय जगद्गुरु कर्मयोगी स्वामी जी की बोलिए परम पूज्य स्वस्ति श्री बालकीर्ति भट्टाचार्य स्वामी जी की बोलिए परम पूज्य स्वस्ति श्री बालकीर्ति भट्टाचार्य स्वामी जी ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಸೇಠಿ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಜನ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಶೋಕ್ ಸೇಠಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಮೆಟ್ಟಲು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೆಟ್ಟಲು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಈ ಒಂದು ದಾನ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಭಗವಾನ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 1040 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಚಾಮುಂಡರಾಯನು ಈ ಒಂದು ಭಗವಾನ್ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಪಾವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 1000 ವರ್ಷದ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ನಂತರ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನಃ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತವಾಗಲು ಪ್ರಚಾರವಾಗಲು ಈ ಹಿಂದಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಾದ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕಳೆದ 54 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಭೂಪಟಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಸೇರಿಸಿ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಇಂದು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ, ಅವರ ಪ್ರಚಾರ, ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಅವರ ಒಂದು ಅನೇಕ ಧರ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು, ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ 1979 ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಅಷ್ಟು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ 81ನೇ ಸಹಸ್ರಾಬ್ದಿ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಮುನಿಗಳ ಪಾವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಅಂದರೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇಂದಿನ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ 4 ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕಗಳನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳ ಇಲಹಾಬಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಮಹೋತ್ಸವ, ಮಹಾಮಹೋತ್ಸವ. ಆ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತಪಸ್ವಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ 1997ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅವರು
ಚಾತುರ್ಮಾಸವನ್ನು ಯಾಕೆ ಧರಿಸಿದರು, ಜೊತೆಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ಕೂಡ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಏರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಲು ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಷಟ್ಖಂಡಾಗಮದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 39 ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುವಾದಿಸುವ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ಚಾತುರ್ಮಾಸವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಧವಲ, ಜೈಧವಲ, ಮಹಾಧವಲ ಆದಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕೊರಗಿತ್ತು, ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದ ಜನತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬ ಮಹಾನ್ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಅವರು 1997 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಲಿ, ವಿದ್ವತ್ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬರೀ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಸ್ಕಾಭಿಷೇಕ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೇಲೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಜನಗಳ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಜಾನಾಮಿ ಧರ್ಮಂ ನಚಮೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಜಾನಾಮಿ ಅಧರ್ಮಂ ನಚಮೇ ನಿವೃತ್ತಿ, ಕೇನೇಪೆ ಹೇನ ಹೃದಯ ಸ್ಥಿತೇನ ಯಥಾಸ್ತತೈವ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತು ಅಂತ, ಜಾನಾಮಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಜನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಹಾನು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅದನ್ನು ದಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ 4 ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಗಿ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಸಲ್ಲೇಖನ ಪೂರ್ವಕ ಸಮಾಧಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಕನಸು, ಅವರ ನನಸು, ಅವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈಗಿನ ಅಭಿನವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬಹಳ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರವಾಗಿ ಹಗಲಿರಲು ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಈಗ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾಚೀನ ವೈಭವವನ್ನು ಪುನಃ ಅವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ಆಶ್ರಮ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕನ್ಯಾ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರೀಗ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು, ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಚಂದ್ರಗಿರಿ, ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಚಾರುಗಿರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅದು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾಗುತ್ತೆ. 2 ಬೆಟ್ಟಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈಗಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ CN ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಪಾಲಿಸಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವರ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಮಿ ಇಚ್ಛಾಮಿ ಇಚ್ಛಾಮಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿನಯಾಂಜಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ CN ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರು, ಶಾಸಕರು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀತರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಸದ್ಧರ್ಮ ಗೌರವವಂತರು, ಸಮಾಜದ ಹಿತಚಿಂತಕರು, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹಾಗೆ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೀಯರಾದಂತಹ ಸದ್ಧರ್ಮ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರೀತಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ.
ಸದ್ಧರ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಲ್ಲೇಖನದ ಆಗರ, ಸಮಾಧಿ ಮರಣದ ತವರೂರು, ಶಾಸನಗಳ ನಗರಿ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರ್ಯ ಪೀಠದ ಪೀಠಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದ ಚೈತನ್ಯ ಚೂಡಾಮಣಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಶಿರೋಮಣಿ ಧರ್ಮ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕವನ್ನ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸರಳತೆಯ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಜಗಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದು ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದಂತಿದ್ದು ಭವಿಕರ ಜೀವಧಾರೆಯಾಗಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪರಂಪರೆಯ ಧ್ರುವತಾರೆಯಾಗಿ ಜಿನಧರ್ಮದ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಬೆಳಗಿದವರು ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವರ ಭಟ್ಟಾರಕ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು. 4 ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂತ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗುಳವನ್ನ ಉತ್ತಮ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಿಸಿದ ಬೆಳಗುಳದ ಮಹಾ ಬೆಳಕು ಜಿನವಾಣಿಯ ಪುತ್ರ 2023 ಯುಗಾದಿಯ ಆ ಮರುದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗಿಯು ಅಮರವಾದಂತಹ ದಿನ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರ ನಿಶೀದಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚರಣ ಪೂಜೆ, ಫಲಪುಷ್ಪ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಅಷ್ಟ ವಿಧಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ವಿಷಯ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗುಳದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 3ನೆಯ ಬೆಟ್ಟ ನಿಶೀದಿ ಮಂಟಪದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಾರುಗಿರಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿನಯಾಂಜಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಇದೀಗ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಕಾಳಲಾದೇವಿ ಕನ್ಯಾಶ್ರಮದವರಿಂದ. ಜಯವಾಣಿ ಶಾರದಾ ಸುಯದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ, ಜಯವಾಣಿ ಶಾರದಾ ಸುಯದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ, ಜಯದು ಭಾರತಿ ಜಯದು ಭಾರತಿ ಜಯದು ಭಾರತಿ ಜಯದು ಭಾರತಿ. ವೀರ ಮುಹಾಣಿಗದ ಗೋದಮಾದಿ ಗಂಧಿದ, ವೀರ ಮುಹಾಣಿಗದ ಗೋದಮಾದಿ ಗಂಧಿದ, ಸುರಸೂರಿ ಬಾಸಿದ ಗುಣದರಾದಿ ವಿರೈದ, ಸುಧಸೂರಿ ಬಾಸಿದ ಗುಣದರಾದಿ ವಿರೈದ. ಜಯದು ಭಾರತಿ ಜಯದು ಭಾರತಿ ಜಯದು ಭಾರತಿ ಜಯದು ಭಾರತಿ. ಕುಂದ ಕುಂದ ಭಾರತಿ ಸುಧದರಾದಿ ದಾರದಿ, ಕುಂದ ಕುಂದ ಭಾರತಿ ಸುಧದರಾದಿ ದಾರದಿ. ಜಿನವಾಣಿ ಶಾರದಾ ಸುಯದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ, ಜಿನವಾಣಿ ಶಾರದಾ ಸುಯದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ. ಜಯದು ಭಾರತಿ ಜಯದು ಭಾರತಿ ಜಯದು ಭಾರತಿ ಜಯದು ಭಾರತಿ. ಅಣ್ಣಾನಾಥ ಮಹಾರಿಣಿ ಸಣ್ಣಾಣ ಸುಧಕಾರಿಣಿ, ಅಣ್ಣಾನಾಥ ಮಹಾರಿಣಿ ಸಣ್ಣಾಣ ಸುಧಕಾರಿಣಿ. ಸದದ ಸಂತದಾಯಿನಿ ಬಾರ ಸಂಗದಾರಿಣಿ, ಸದದ ಸಂತದಾಯಿನಿ ಬಾರ ಸಂಗದಾರಿಣಿ. ಜಯದು ಭಾರತಿ ಜಯದು ಭಾರತಿ ಜಯದು ಭಾರತಿ ಜಯದು ಭಾರತಿ. ಮಿಚ್ಚುತ್ತಾಂದನಾಸದಿ ಸಮ್ಮತ್ತ ಸಮಸಾಸದಿ, ಮಿಚ್ಚುತ್ತಾಂದನಾಸದಿ ಸಮ್ಮತ್ತ ಸಮಸಾಸದಿ. ಜಿನವಾಣಿ ಶಾರದಾ ಸುಯದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ, ಜಿನವಾಣಿ ಶಾರದಾ ಸುಯದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ. ಜಯದು ಭಾರತಿ ಜಯದು ಭಾರತಿ ಜಯದು ಭಾರತಿ ಜಯದು ಭಾರತಿ. ವಿಷಯ ವಿಷಯರೇಯಣಂ ಜಮ್ಮ ಮರಣ ಛೇದಣಂ, ವಿಷಯ ವಿಷಯರೇಯಣಂ ಜಮ್ಮ ಮರಣ ಛೇದಣಂ. ಜಿಣವಯಣ ಮೋಸಹಂ ಸತ್ತದಿ ಸುಹಾರಸಂ, ಜಿಣವಯಣ ಮೋಸಹಂ ಸತ್ತದಿ ಸುಹಾರಸಂ. ಜಯದು ಭಾರತಿ ಜಯದು ಭಾರತಿ ಜಯದು ಭಾರತಿ ಜಯದು ಭಾರತಿ. ಕಮ್ಮ ಪುಂಜಯ ಜಾರದಿ ಭವಚಲಹಿ ತಾರದಿ, ಕಮ್ಮ ಪುಂಜಯ ಜಾರದಿ ಭವಚಲಹಿ ತಾರದಿ. ಜಿನವಾಣಿ ಶಾರದಾ ಸುಯದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ, ಜಿನವಾಣಿ ಶಾರದಾ ಸುಯದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ. ಜಯದು ಭಾರತಿ ಜಯದು ಭಾರತಿ ಜಯದು ಭಾರತಿ ಜಯದು ಭಾರತಿ ಜಯದು ಭಾರತಿ ಜಯದು ಭಾರತಿ. ಪ್ರಚಾರ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪ್ರಶಂಸೆ ಇದು ಯಾವುಗಳನ್ನು ಅರಿಯದ, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಯಸದ ಯೋಗಿ ಪುರುಷ, ಭಾಷೆಗೆ ನಿಲುಕದಂತಹ, ಜಾತಿಯನ್ನು ಅರಿಯದಂತಹ
ಕುಲ ಭೇದ ಮಾಡದಂತಹ ಕಾವ್ಯಜೀವಿ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕರುಳ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮನೋಭಾವಿ, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತಾನಂತ ನಮೋಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಕಂಬದಹಳ್ಳಿಯ ಭಾನುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನಮೋಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮದ್ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಡಮಡುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರಧಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಭಟ್ಟಾರಕರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಮಾನ್ ಸಂತ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುವ, ಜೀವನದ ಜಡತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ, ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿ ಆರೈಸುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗುರು ಮಾತ್ರ. ಅಂತಹ ಗುರುಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದೀಪಕರಾಗಿ, ಜೀವರಕ್ಷಾ ಪಾಲಕರಾಗಿ, ಆಪತ್ಕಾಲದ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಇತ್ತ ಯಾವುದಾದರೂ ಧರ್ಮಪೀಠ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಪೀಠ. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 9ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯವರೆಗೂ ಶ್ರೀ ಮತಿಸಾಗರ ಭಟ್ಟಾರಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗಿನ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮಪೀಠ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಧರ್ಮಪೀಠ ಮಾತ್ರ. ಧರ್ಮ ಪ್ರಭಾವನೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಗುರುಕುಲಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯನ್ನು ಆಡಿದ ಯಾವುದಾದರೂ ಧರ್ಮಪೀಠ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿಯ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಪೀಠ ಶ್ರೀ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಪೀಠ. ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ಭಟ್ಟಾರಕರು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಒಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣದ ಹಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಂಥ ಪುಣ್ಯವುಳ್ಳ ಆತ್ಮವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ 7 ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕಗಳನ್ನು 4 ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿಯ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳರ ರಾಜರಿಗೆ ಶುಭಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳವನ್ನು ನಗರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಸಂತರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ
ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಗಿರಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಚಾರುಗಿರಿ. ಸದ್ಧರ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಪಾಡ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗುರು ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮ. ಇವತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಗುರುಗಳ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವೆಂಥ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವಾದರೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಕಂಬದಹಳ್ಳಿಯ ಭಾನುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಪಾವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಮಗೆ ಈ ದಿನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮೋಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅಫ್ತಾಬ್ ಪಾಷಾರವರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕೋ ಅಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಠದೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಂತಿರಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿನಾಥ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಸೋಪಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಸೇಠಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ SI ಅವರಾದ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ STJI ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ HP ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ವಾಲಾಮಾಲ ನ್ಯೂಸ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಶಾಲಿ ಚಂದ್ರಪ್ರಭುರವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಹಾಸನದ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ STJI ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಹಾಸನ್ರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವರ್ಗದವರು, ಶ್ರಾವಕರು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಜನಮಿತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮದನ್ ಗೌಡ ಸರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವೀರೇಂದ್ರ ಬೇಗೂರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಗುರುವಾಗಿ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ, ಮೈತ್ರಿಗೆ ಮರವಾಗಿ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪಥವಾಗಿ, ಜಿನರಿಗೆ ಸಖರಾಗಿ, ಜನರಿಗೆ ಜಿನರಾಗಿ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಧರ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಂದಾದೀಪದಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದಂತಹ ಚೇತನದ ವಿನಯಾಂಜಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಾರು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಇದೀಗ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದ ಹಿತಚಿಂತಕರು, ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಒಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ಚಾರು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. नमो भुवज्जायाणं नमो सौवसाहूनम् ये सो पञ्च नमो यारो सौवपाव पण ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಮ ಪಾವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಭಾನುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಜೈನ ಮಠ ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗುಳ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಿಯ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವರ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ. ತದನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರ ಬಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗುಳ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತರು ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಶ್ರೀಯುತ ಆಫ್ತಾಬ್ ಪಾಷಾ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರ ಬಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
SDJMIನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ HP ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಯವಳ ಬಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಶಾಸನವನ್ನು ಕರಡು ಮಾಡಿದಂಥವರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಭಗವಾನ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಪೂಜ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ CN ಬಾಲಣ್ಣನವರೇ, ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ದಿನ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ವರ್ಯ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ವರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಳ ಕೊಡುಗೆ ತುಂಬ ಅಪಾರ. ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಆಗಲು ಶ್ರೀಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರದ್ದೇ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಆಫ್ತಾಬ್ ಪಾಷಾರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ವಿನಯಾಂಜಲಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. बाहुबली भगवान की जय. अरे थोड़ा जोर से जय बोलो. बाहुबली भगवान की जय. जय बोलो. बाहुबली भगवान की जय. चारुकीर्ति महास्वामी जी के चरणों में मेरा सत सत वंदन. चारुकीर्ति अभिनय महास्वामी जी के चरणों में सत सत वंदन. भट्टारक श्री भानुकीर्ति जी के चरणों में सत सत वंदन. My respect to our beloved MLA Bal Krishna ji and all the dignitaries sitting on the dais. Pardon me in speaking English. I really feel guilty that in spite of being here for last so many years, I have not learned Kannada. So I'm myself personally feel very guilty. So I'm so sorry, but please bear with me. With the Charukirti ji, I'm associated for almost 35 years, and 3 Mahamastika Abhishek, I was quite actively involved. Although he was not a Muni, but his Charya was more than a Muni. He was a real pious soul, always dedicated for the upliftment of people in general. We are here to give Vinyanjali to Bhattarak ji for the 2nd death anniversary. The right Vinyanjali is not sitting here giving lecture or hearing lecture. If we really respect him, if we really want to follow him, if we really want to feel that he was a great soul, if we are really want to see that he is the person who is made our life, who has given us a path, I think we should follow some of his preachings. If not preaching, at least some of the life, the way he lived the life. Total honesty, total dedication, no show business, nothing. It's only Saran Belgola, Bahubali Swami, Jain Dharam, Jain Dharam, Jain Dharam, Ahimsa. Let us, when we are here on the 2nd anniversary, we should place that at least we will basically follow some of the principle of the Jainism which we almost have forgotten. Lot of mothers are sitting here, and if they can understand English what I am telling and what I am speaking now,
I am speaking with due pain that the next generation which is having is almost forgetting what is the Jainism. They have forgot all the principles of the Jainism. For them, the Jainism is just to go to the temple, do some puja and come back. The fundamentals of Jainism we have forgot. And pardon me in saying, it's basically because of the mothers. Mothers have forgotten that they have to give sanskar to the child the day he is in the home. The basic teacher for children is their parents. Gents are basically lazy people, we don't expect from them. But basically the ladies who are supposed to be the creator of the future, the master of the future, the lady who gives the birth to them, because of them the baby come. I will earnestly with folded hand request them कि every day give them some small preaching of what Jainism is. Ahimsa, aparigraha, respecting, whatever you want to say. Teach him something, how to respect the elders, not to take in the night, why should not be taken. These small things which are very easy to follow. Let them, all mothers should teach them, preach their children. And I think for as far as they are concerned, as far as the parents are concerned, that will be the biggest Vinyanjali to our most respected Bhattarakji. Jai Jinendra. If I have said something hard, please pardon me, because I have told from my heart. ಶಾಂತಿಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಆಚಾರ್ಯ ಪದ ಸಿಕ್ಕಿ 100 ವರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಪಟ್ಟ ಪರಂಪರೆಯ 5ನೇ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ವಾತ್ಸಲ್ಯವಾದಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ವರ್ಧಮಾನ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಾಂತಿಸಾಗರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳ ನಿಶೀದಿ ಮಂಟಪದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ದಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶಾಂತಿಸಾಗರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನೆನಪಿನ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಂತಿಸಾಗರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಅಪರೂಪವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ CN ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರು. ಶ್ರೀಯುತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಬಹುಶಃ ಸಮಯ ಸಾಲದು. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಜೈನ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು. ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಯವರು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕರೆದರೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರು. 81ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ 81ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನೆನಪುಳಿದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸರ್ CN ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರು. ಅವರಂದರೆ ನಮಗೊಂಥರ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ. ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಿದ ಆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿನಯಾಂಜಲಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ರಿಷಿದಿ ಮಂಟಪದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವ್ರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಕಂಬದಳ್ಳಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮನಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲದಲೇ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಪೂಜ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ, ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವಾಕರ್ತರು ಆಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರೇ
ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು CMG ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆಯ ಪ್ರಥಮ ಪೌರರು ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಅವರೇ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಹುಶಃ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬು ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕ ಮಹಾಶಯರೇ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಸಹೋದರಿಯರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳಾದಂಥ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸನ್ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಒಂದು ಶುಭ ದಿವಸ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಿಜಿ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಶ್ರೀಗಳು ಏನಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಾರುಗಿರಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಗಳು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೃದಯಾಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೇರೂರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಯನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದಂಥವರು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಗಳು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 4 ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕಗಳನ್ನು 81ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ನಾಡಿಗೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥವರು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಶ್ರೀಗಳು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸರ್ವ ಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿ, ಆಧರಿಸಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಂಥವರು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅವರ ಕಾರ್ಯ ತತ್ಪರತೆ, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಧಾರ್ಮಿಕತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ತಂದವರು. ಏಕೆಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ, ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಶ್ರೀಗಳು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಬಹುಶಃ ನಾನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯದ ದಿನಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರು, ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜ ನಡಿಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಭೂಮಿ ಇರೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಋಷಿದಿ ಮಂಟಪ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಗಳು ಆ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆತ ಮಾದನಗೌಡರು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಿದರು. ನಮಗೆ ಏನು ತೋಚಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಋಷಿದಿ ಮಂಟಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಿ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಗಳು
ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಗಳು ಬಂದಾದ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ಆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಹುಶಃ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದಾಗ ಪೂಜ್ಯರ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ ಶ್ರೀಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾರುಗಿರಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾಮಾಂಕಿತ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆಯ ಉಳಿವಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಪೂಜ್ಯರಿದ್ದರೆ ಅದು ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಗಳು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಇನ್ನೂ ಅಳಿವಿನಂಚಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ಪುನರ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಗಳು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ನಾನು ಪೂಜ್ಯರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕನ್ಯಾಶ್ರಮ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನನಗೂ ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಹುಶಃ ಇದೊಂಥ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ, ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲದಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಮಾತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಅಭಿನವ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡೀರಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರ್ಬೋದು, ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ದಾಸೋ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಒಂದು 30% ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಒಂದು ಉನ್ನತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಬಹುಶಃ ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವ್ಯಾವ ದಿನಾಂಕ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವಕನಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಶ್ರೀಗಳವರನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆನೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಕರ್ತವ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇವತ್ತು 3ನೇ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಒಂದು ನೋವಾಗದ ರೀತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಈಗರೆ ಪೂಜ್ಯರ ಒಂದು ಕನಸಿದೆ. ಈಗರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಕನಸಿತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಗಳದ್ದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 10ನೇ ತಾರೀಕು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಅವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರಾದಂಥ HK ಪಾಟೀಲ್ರವರು ಮೊನ್ನೆ ಖನ್ನಾ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾರವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ಖಂಡಿತ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ, ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಭಿನ್ನಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕೂಡ 100ಕ್ಕೆ 100 ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ,
ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಭೇಟಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಒಂದು ವತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ತದನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಏನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಾನ್ಯ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಮಾನ್ಯ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು, ಕುಮಾರಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಲಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಪೂಜಾ ಅಭಿನವ ಭಟ್ಟಾರಕ ಶ್ರೀಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಾಡಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ CN ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಭಾನುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು, ಜೈನ ಮಠ ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ, ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪ್ರತಿಭೆ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಗಳ ಸಂಗಮದಿಂದ ಜೈನ ಮಠ ಕಂಬದಹಳ್ಳಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರ ಹಿರಿಯ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಮಿ ಇಚ್ಛಾಮಿ ಇಚ್ಛಾಮಿ. ನಿರ್ದೋತ ಕಲಿಲಾತ್ಮನೆ ಸಾಲೋಕಾನಾಂ ತ್ರಿಲೋಕಾನಾಂ ಯದ್ವಿದ್ಯಾ ದರ್ಪಣಾಯತಿ. ಚಲೋ ಬಾಹುಬಲಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ. परम पूज्य गुरुवर्य श्री चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी जी की, अभिनवाचार्य की स्वामी जी की, परम पूज्य स्वामी जी इच्छामि सಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣವರೇ, ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಜಿಯವರೇ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರೇ, ಧರ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಲದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳೆದವರು. ಅವರು SLC ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ PUC ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಊರಿನವರಾದಂಥ MD ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂಥದ್ದು ಹೊರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಅರಹದಾಸ ದೇವಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಇಲ್ಲೇ 2 ವರ್ಷ PUC ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಭಟ್ಟಾಕಲಂಕ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪುನಃ ಅವ್ರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ತಲ್ಲೀನರಾದರು. ಮತ್ತು ಪುನಃ ಅವ್ರ ಕೈ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಸಮಾಧಿ ಸಹಿತ ಆಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೇಕು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹುಂಚೆ ಮಠ. ಆಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿದ್ದರು, ನಾಗೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಅವ್ರ ಹೆಸಪುರ ಶಾಂತರಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಆಗಾಗಲೇ ಅವರು ಬಲಗೈಯಾಗಿ ದಿವಂಗತ MC ಅನಂತರಾಜಯ್ಯನವರು, AR ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಮೊದಲಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಸಹಸ್ರಾಬ್ದಿ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು. ಆವಾಗ MC ಅನಂತರಾಜಯ್ಯನವರು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಜೊತೆಲಿ ನಮ್ಮ NR ಪುರದ ಭಟ್ಟಾರಕ ಶಾಂತಿಭೂಷಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಆವಾಗ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆಯವರಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ವಿದ್ಯಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಜೊತೆಲಿ. ಇನ್ನು ಬರೋ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ತಯಾರಾಗಬೇಕಂತೇಳಿ MC ಆನಂದರಾಜರು ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಶ್ರಾವಣಬೆಳಗೊಳ ಮೊದಲಿನ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ಸಹಸ್ರಾಬ್ದಿ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 2 ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದು ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆಗ ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಯಿತು ವಸತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಲಯ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಮಠದ ಎದುರುಗಡೆ ತ್ಯಾಗಿ ನಿವಾಸ ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ಕಡೆ ಡಿಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮುನಿಗಳು ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಬಂದಮೇಲೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾಬ್ದಿ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಭಾಳ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೀತು. ಆವಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹಿತ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತ ತಿಳಿದು 3 ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕನ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದೊಂದು ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲನೇ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. 2ನೇ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಭವನ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಲಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸಹಿತ ತೆಗೆದರು, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದರು. ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಂಥ ದೇವೇಗೌಡರು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಕರೆಸಿ, ಅವರ ಅಳಿಯನೇ ಇವರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ನಮಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಾಗೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮೀಟಿಂಗು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರು ಇವರಿದ್ದರು, ಗೊಮ್ಮಟಾಣಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಭಾಳ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಹಿತ ರಾಜ್ಯವಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ 2ನೇ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ 93ರಲ್ಲಿ ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಅನಿಲ್ ಶೇಟಿಯವರು, ಅಶೋಕ್ ಶೇಟಿಯವರು ಮುಂತಾದವರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಅವರು ಸಹಿತ ಈ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಹುಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟುಮಾರು 2ನೇ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಚಾರ್ಯ ವರ್ಧಮಾನ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದರು. 1, 2, 3 ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀರಿಂದಾಗ್ಬೋದು, ರಸ್ತೆದಾಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರ ಸಹಕಾರ, ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲನೂ MLAಗಳು MP ಗಳಿಂದ ಕೈಗೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು 1997ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಿತ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ 25 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಸಮಯ ಹೊರಟಿದ್ದು.
ಆವಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಬಸ್ತಿ ಬೀಳೋಕ್ಕಾಗಿತ್ತು, ಕಂಬ ಬೀಳೋಕ್ಕಾಗಿತ್ತು, 1 ಇಂಚು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಯಿತು ಅಂತಂದೇಳಿ ಒಪ್ಪಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. 3 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೀಗೇ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬೆಳಗುಳ ತಿರುಗ್ತಾ 3 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಕಳೆದೆವು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊಡ್ಡದು. ಅವ್ರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ಸ್ಕೂಲಾಗಲಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋದ್ರಿಂದ ಬಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಸೋದು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತು. ಆ ಬಸ್ತಿ ಬಿದ್ದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪೂರ ಹಾಳಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಊರಿನ ಜನಗಳೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 12 ವರ್ಷ ನಾವು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಆಯಿತು. ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರು. ಪೂಜೆಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಬಂದರು, ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಸಹಿತ ಬಂದರು. ಈಗ ಆಗಬೇಕು ಹೇಗಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೆಳಗುಳದಲ್ಲಿ ಮಗ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದರು. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆದಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರು. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಕೊರೆದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಹಾಗೆ ಕಾಲ ಕಟ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅವರು ಸಮಾಧಿ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊರಟರು. ಆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಭಾಳ ಆಘಾತ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಕಾಲ ಹೋಗ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಹುಡುಕಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿನವ ಚಾರಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನಿದ್ದವರನ್ನು ನಾಡಿ ತಂದರು. 3 ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಅವರು ಇಲ್ದಿದ್ದರೂ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಮೇಲಿದೆ. ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಲೋಪ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಿತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 10 ವರ್ಷದ ಕೆಲಸವನ್ನು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದಾಯಿತು. ಈಗಾಗಲೇ 2 ವರ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ನಿಷಿದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಮಂಟಪ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು 3ನೇ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ, ಅದು ಚಾರುಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂಥೇಳಿ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಿನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, 2 ಕೈ ಸೇರಿದ ಶಬ್ದ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅವರ ಆದರ್ಶನ ಜೊತೆಗೆ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಚಾರಕಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡಲಿ. ಇನ್ನು ಬರುವ ಮಸ್ತಾಭಿಷೇಕದ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಾಧನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಹಿತ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಚಲೋ ಬಾಹುಬಲಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಭಾನು. ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧೇಭ್ಯಃ. ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧೇಭ್ಯಃ. ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧೇಭ್ಯಃ. ಶ್ರೀ ವೀತರಾಗಾಯ ನಮಃ. ದೇವಾಸುರೇಂದ್ರ ನರನಾಗಸಮರ್ಚಿತೇಭ್ಯಃ ಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶಕರಭವ್ಯಮನೋಹರೇಭ್ಯಃ ಘಂಟಾಧ್ವಜಾದಿ ಪರಿವಾರ ವಿಭೂಷಿತೇಭ್ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ನಮೋ ಜಗತಿ ಸರ್ವಜಿನಾಲಯೇಭ್ಯಃ. ನಿತ್ಯಂ ನಮೋ ಜಗತಿ ಸರ್ವಜಿನಾಲಯೇಭ್ಯಃ. ನಿತ್ಯಂ ನಮೋ ಜಗತಿ ಸರ್ವಜಿನಾಲಯೇಭ್ಯಃ. जय बोलो चवेसो भगवान की जय. जय बोलो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय. जय बोलो अंतिम श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु स्वामी की जय. जय बोलो मम दीक्षा गुरु जगत गुरु कर्मयोगी चार कीर्ति पंडिताचार्य महास्वामी जी की जय.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ಕಂಬಾಪುರದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಭಾನುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಮಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು, ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, 3ನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನವರೇ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮೋಹನ್ ರವರೇ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಫ್ತಾಬ್ ಪಾಷಾರವರೇ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ನವೀನ್ ರವರೇ, ಶಾಂತಿಸಾಗರ್ ಫೌಂಡೇಶನಿನ ಆಚಾರ್ಯ ಶಾಂತಿಸಾಗರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಮ ಭಕ್ತರು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾದಂತಹ ಅನಿಲ್ ಸೇಠಿಯವರೇ, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಮಠದ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ HP ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದವರೇ, ಎಲ್ಲ ಸದ್ಧರ್ಮ ಸಮ್ಯಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜೈನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ, ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳವನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರ್ಯ ಪೀಠದ ಪೀಠಾಧೀಶರಾದಂತಹ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿ 2ನೆಯ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೆ ವಿನಯಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೂರ್ವ ಭಟ್ಟಾರಕರ ಒಂದು ನಿಷಿದಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ನಿಷಿದಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚರಣ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿನಯಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿನಯಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀರೇಂದ್ರ ಬೇಗೂರವರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಪುಟಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಒಂದು ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ, ಗುರು ಆದವನಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನೇ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಹೌದಾ? ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ಏನೇ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಎಸೆದ್ರು ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಎಸೆದ್ರು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಗುರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಎಸೆದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರನ್ನು, ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೌದ್ರಾ? ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಅವರಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳಿದ್ವಿ. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಲ, ಒಂದು ಸಲ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ
ಹಲವಾರು ಸಲ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿತ್ತು. ಆದರೂ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ. ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋಣ ಅಂತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇಡೀ ದೇಶದ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಕ್ತರುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರಾಜಮನೆತನಗಳ ಒಂದು ಪೋಷಣೆ ಹಾಗೆ ಅವರವರುಗಳ ಸೇವೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಆದರೆ ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ. ಹೇಗೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂದೇಶ ಇದೆ, ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಸುಖ, ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಶಾಂತಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ವೈರತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವನೇ, ಆದರೆ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಹಳಷ್ಟು ನೆನಪುಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. 3 ತಿಂಗಳ ನೆನಪು 30 ವರ್ಷಗಳಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಒಂದು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಒಂದು ನಿಷಿದಿ ಮಂಟಪದ ಅವರ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ನಿಷಿದಿ ಮಂಟಪದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಮಠಗಳ, ಜೈನ ಮಠಗಳ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು, ಪೇಜಾವರದ ಹಾಗೆ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ, ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಿಷಿದಿ ಮಂಟಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಿಷಿದಿ ಮಂಟಪದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ನಿಷಿದಿ ಮಂಟಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥವರು ನಮ್ಮ ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಪಾಂಡು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಿಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲುವರೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು, ಸೋಪಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ಆ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಪದ್ಮನಾಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಏನು ಆರ್ಚ್ಗಳಿದೆ, ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದ ಭರತ್ ರಾಜು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಪ್ರದೀಪ್ ಜೈನ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ದಿನ ಬಹಳ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಶಾಸನವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಸನ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಶಾಸನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸನವನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ವಿಷಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ
ರಾಜೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಋಷಭದಾಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಶಾಸನದ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಹಳೆಗನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದಂಥವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರಾದಂತಹ ವೀರೇಂದ್ರ ಬೇಗೂರವರು ಆ ಒಂದು ಹಳೆಗನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಿಶಿತಿ ಮಂಟಪದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾವಿನ ಗಿಡ, ಹಾಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಗೊಮ್ಮಟವಾಣಿಯ SN ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾದಂತಹ ಸಚಿನ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾನರಾಶಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥವರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಚಾರ್ಯ ಶಾಂತಿಸಾಗರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿನವರು. ಆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಾಂತಿಸಾಗರ್ ಫೌಂಡೇಶನನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರ, ಪ್ರಸಾರ, ಪ್ರಭಾವನೆ, ಹಾಗೆ ಜಿನಮಂದಿರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ತಾಡಪತ್ರಗಳು, ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಹಾಗೆ ಮರುಪ್ರಕಾಶನ, ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪುರಾತನ ತಾಡಪತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಹಾಗೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ 10,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ತಾಡಪತ್ರಗಳು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ತಾಡಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಆಚಾರ್ಯ ಶಾಂತಿಸಾಗರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಗೆ ದಾನರಾಶಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಸೇಠಿಯವರು, ಅಶೋಕ್ ಸೇಠಿಯವರು, ಹಾಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಟಾರಿಯಾ, ಸುರೇಶ್ ಸಬ್ಲಾವತ್, ರಾಕೇಶ್ ಸೇಠಿ, ಸಂಜಯ್ ಪಾಪಡಿವಾಲ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಈ ಮೆಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಿಷಿದಿ ಮಂಟಪದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಹಕಾರ, ಸಹಯೋಗ, ಸೇವೆ, ಭಕ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಮುಹೂರ್ತ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನವರ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾಮಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 2 ಬೆಟ್ಟಗಳಿದ್ವು. ಒಂದು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮತ್ತು ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿ ಅಂತಹ 2 ಬೆಟ್ಟಗಳಿದ್ವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್, ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸಾಮ್ರಾಟರಾದಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯರು ಸಮಾಧಿ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಬೆಟ್ಟ. ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಳ್ಳಬಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ವು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಸಮಾಧಿ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ, ಅದರ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನಿಂದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಗಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಟ್ಟ, ವಿಂಧ್ಯ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಟ್ಟ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಟ್ಟಾರಕರು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಟ್ಟಾರಕರು ಆಗಿದ್ದರು. ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳ ಪ್ರಕಾರ 34 ಜನ ಭಟ್ಟಾರಕರು ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು 34ನೇವರು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು 33ನೇ ಭಟ್ಟಾರಕರು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಶಾಸನಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. 34 ಜನ ಭಟ್ಟಾರಕರಿದ್ದು ಸಮಾಧಿಗಳು ಇದೇ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ವಿಹಾರ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದು ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದೊಂಥರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಜನವಸತಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಳಗುಳವನ್ನು ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಇಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ಈ ಬೆಟ್ಟ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಳಗುಳವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೆಟ್ಟ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು
ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಭಟ್ಟಾರಕರ ನಿಷೇಧಿ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ 3ನೇ ಬೆಟ್ಟವಾಯಿತು. ಈ ಚಾರುಗಿರಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಟ್ಟಾರಕರ ಹೆಸರು ಚಾರುಕೀರ್ತಿನೇ. ಈ ಗುರುಪೀಠದ ಹೆಸರು ಚಾರುಕೀರ್ತಿ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಪೀಠದ ಹೆಸರು, ಒಂದು ಧರ್ಮಪೀಠದ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಹೊಯ್ಸಳದ ರಾಜರಾದಂತಹ ಬಲ್ಲಾಳರಾಯ ಹೊಯ್ಸಳರ ರಾಜ, ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಳ್ಳಾಲ ದೇವನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಹಳೆಬೀಡಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಕಲ್ಪ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬಂದು ಇಡೀ ಊರೇ, ಗ್ರಾಮವೇ ಹೊತ್ತು ಉರಿದು ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಆಗಿನ ಭಟ್ಟಾರಕರಾದಂತಹ ಶುಭಚಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳನ್ನು, ಆ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಂದ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಅವನ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನು, ಅವನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿರುವ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ, ಶುಭಚಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆ ಬಲ್ಲಾಳರಾಯ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಬಿರುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಗುರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಬಿರುದು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೇಡ, ಆ ಒಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 900 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಬಿರುದು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ 900 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಟ್ಟಾರಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಾಮಾಂಕಿತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರೇ ಈ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಸರು ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾರೇ ಈ ಪೀಠದ ಭಟ್ಟಾರಕರು ಚಾರುಕೀರ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಇದೇ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಾರುಗಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಚಾರುಕೀರ್ತಿಗಳ ಬೆಟ್ಟ, ಒಂದು ಚಾರುಗಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಈ ದಿನ ನಾಮಾಂಕಿತವನ್ನು ಅಥವಾ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ 3ನೇ ಬೆಟ್ಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಾಮಕರಣವನ್ನು, ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನವರು ಕೂಡ, ಶಾಸಕರು, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮೇಲೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ, ಬಹಳ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಅವರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ 3 ಸರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇನ್ನೂ 3 ಬಾರಿ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳವನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಂಚಾಯತಿಯವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆಯ ನೂತನ ಒಂದು ಪುರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಚರಣಪಾದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಇನ್ನೂ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಫ್ತಾಬ್ ಪಾಷರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಾನೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮು, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ, ಹಿಂದೂಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜೈನರಿರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ನಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಈ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮೇಣೆ ಉತ್ಸವ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಒಂದು ಬೀದಿ ಏನು ಓಣಿ ಇದೆ, ಆ ಸರ್ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ಬಂದು ನಮಗೆ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ
ಈ ಬೆಳಗುಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರು ಇಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಫ್ತಾಬ್ ಪಾಷರವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳವನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳವನ್ನು ಅವರು ಬಂದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಆಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಲಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ, ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ನವೀನ್ರವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೈನ್ ಕಳ್ತನ ಆಯಿತು, ಏನೋ ಯಾರೋ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತಂದರು, ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದೆ ಫಸ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಿಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲೂ ಈ ಭಾಗನೇ ಹಾಗೆ, ಈ ಹಾಸನ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ಬಾಲಣ್ಣ? ಏನೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇದ್ರೂ ಜಗಳಗಳು ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಜಗಳಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಊರಲ್ಲಿ, ಈ ಗ್ರಾಮದ ಅಂದರೆ ಈ ಹಾಸನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಚರ್ಚೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಯುಸಿ, ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅನಿಲ್ ಸೇಠಿ ಅವರು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೇಠಿ ಪರಿವಾರದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಸಾಗರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನಿಲ್ ಸೇಠಿ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗಪತಿಗಳು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2018ರ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 18ರ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಸೇಠಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹಕಾರವೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆದಾಗಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅವರು ನೀಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಮಠದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ HP ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಮಠದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇರ್ಬೋದು, ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಒಂದಿಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮಠದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬದಹಳ್ಳಿಯ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹುಂಬುಚ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಓದ್ತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡವರಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಗುರುಗಳಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಒಂದು ಕಂಬಪುರಿ ಮಠವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹಳ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು, ಅನ್ನ, ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಲಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಒಂದು ಗುರುಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಾವು ನಿಷಿದ್ಧಿ ಮಂಟಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಜನಗಳೇ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂಥೇಳಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಅವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿ ಗುರುಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಮಂಗಲಮಯ, ಸುಖಮಯ, ಸಂತೋಷಮಯ, ಧರ್ಮಮಯ, ಮೋಕ್ಷಮಯವಾಗಿರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಂಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಓಂ ನಮಃ. ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವರ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಮಿ ಇಚ್ಛಾಮಿ ಇಚ್ಛಾಮಿ. ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಮಹಾ ಬೆಳಕು, ಮಹಾಚೇತನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗಿಯ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಈ ವಿನಯಾಂಜಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವೀರೇಂದ್ರ ಬೇಗೂರ್ ಸರ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಗುರುವಾಗಿ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ, ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ತನುವಾಗಿ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪಥವಾಗಿ, ಮೈತ್ರಿಗೆ ಮರವಾಗಿ, ಜಿನರಿಗೆ ಸಖರಾಗಿ, ಜನರಿಗೆ ಜಿನರಾಗಿ, ಜನ ಮನದಿ ಚಿರವಾಗಿಹ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರವಾಗಿ ಇಡೀ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಂಬದಹಳ್ಳಿಯ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಭಾನುಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ದಿನಗಳು, ಅವರು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ದಿನಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗಂಗರಾಜ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಪೀಠದೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಶಾಸಕರಾಗಿ, ಶ್ರೀಮಠದ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನ ಒಡನಾಟದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ವಿನಯಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರವರಿಗೂ ಸಹ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ, ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವವನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಗುರುಗಳ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅಫ್ತಲ್ ಪಾಷಾರವರಿಗೂ ಸಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೂತನ ಪುರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಮತ್ತು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಇವೆರಡರ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಶಾಂತಿಸಾಗರ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಸೇಠಿ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಸೇಠಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗುರುಸ್ಮರಣೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ SI ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ STJMI
ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ HP ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವರ್ಗದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಶ್ರಾವಕಿಯರು, ಪಕ್ಕದ ಊರಿನ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕಾಂಜಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರುತಿ ರವರು ಆಗಮಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರುತಿ ಧನುಷ್ ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಶ್ರೀಫಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೊಮ್ಮಟವಾಣಿ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೊರಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಅದರ ಚಂದರಾಗಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. दर्शकों, श्री क्षेत्र श्रवणबेल गोला की पावन धरा पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कसाराट भगवान नेमिनाथ जी के वार्षिक पंच कल्याणक एवं समव शरण स्वरूप महारथ यात्रा महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें भक्तों को प्रभु भक्ति का पुण्य अवसर प्राप्त हो रहा है। दर्शकों, हम आपको प्रतिदिन ऐसे पावन दृश्यों का अवलोकन कराते रहेंगे। आज फिलहाल इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे कार्यक्रम के आगे के दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।